प्रभु तमे स्वयं पोते अमारा घरे पुत्र बनीने अवतार धारण करो। कृष्ण परमात्माए कह્યું છે કે ધર્મદેવ ભક્તિ માતા મને ખબર જ છે તમારી સાથે હું પણ બદ્રિકાશ્રમની અંદર દુર્વાસા ઋષિના શ્રાપથી શ્રાપિત થયેલો હતો। મારી ઈચ્છાથી જ સમગ્ર ઘટનાઓ ઘટી હતી, માટે હું તમારા થકી ટૂંક સમયની અંદર પુત્ર રૂપે અવતાર ધારણ કરીશ અને આ પૃથ્વી પર સારા લોકોને સુખી કરીશ અને असुरों संहार करीश। धर्मदेव भक्ति माता ऋषि मुनिओ आदि खूब ज राजी थया छे। आखिर में परमात्मा दृश्य थया। धर्मदेव भक्ति माता तमाम ऋषि मुनिओ पोतपोताना निवास स्थाने जाय छे। आ बाजु धर्मदेव भक्ति माता छपैया ज आववा माटे फरीवार पाछा वळ्या छे। सत्संगी जीवननी कथा बतावे छे के वच्चे रस्तामां चालता चालता घोर जंगल आव्युं छे। जंगलनी अंदर रात्रिनो समय आव्यो। धर्मदेव भक्ति माता एक वटवृक्ष नीचे बैठा छे, पण असुर अश्वत्थामानुं ए वखते आगमन थाय छे। आ काळी मेघली राते कोण आशीर्वाद आप्या छे? ओहो, आशीर्वाद आप्या छे? शुं आशीर्वाद आप्या छे? अरे अमने आशीर्वाद आप्या छे के हूँ स्वयं पोते पुत्र रूपे जन्मने धारण करीश। शुं तमारा घरे कृष्ण काळियो पोते आववानो छे? अरे कृष्ण काळियाए तो मारुं जीवन दूर धाणी करी नाख्युं। अरे एने पांडव पक्ष वधार्यो, मारो मित्र दुर्योधन मार्यो। मारो मित्र जे दुर्योधन एमनी कौरव सेनानो नाश करावनार बीजो कोई नहीं, काळियो कपटी कृष्ण हतो। शुं फरीवार पाछो आववानो छे? मारी जे आ दशा थई छे ए पण एना कारणे थई छे। फरीवार जोई आवशे तो हुं साखी नहीं लઉં। धर्मदेव भक्ति माता सांभळो, तमारा थकी कदाच कृष्ण स्वयं प्रगट थशे, पण हुं श्राप आपું છું કે જો એ પ્રગટ થશે ને तो असुरों ने मारवा माटे तो हथियारनी जरूर पड़शे, शस्त्रनी जरूर पड़शे। पण मारो श्राप छे कि तमारो पुत्र शस्त्र धारण नहीं करी शके, हाथमां हथियार नहीं ले। जो ए हाथमां हथियार लेशे तो एमनी तमाम शक्ति छे ए सामेवाळाना अंदर जती रहेशे। आखिरमां खड़खड़ाट अट्टहास्य करतो करतो अश्वत्थामा पोताना मार्गे आगळ जाय छे। धर्मदेव भक्ति माता अत्यंत दुखी थया छे। ओहो, કેટલા સુખના દિવસો આવવાના હતા, પરમાત્મા પ્રગટ થવાના છે, પણ ભગવાન આવશે અને જો હાથમાં હથિયાર ધારણ નહીં કરે તો આવા અસુરોનો કોણ સંહાર કરશે? પાછળથી ખબર પડી કે આ તો અશ્વત્થામા હતો, એ શ્રાપ સાચો થશે તો શું કરશું? આખિરમાં અયોધ્યા આવ્યા છે। ફરીવાર હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરી છે કે દાદા તમે પ્રગટ થાઓ અને અમને આમાંથી રસ્તો બતાવો। હનુમાનજી મહારાજ પ્રગટ થયા છે અને કહ્યું છે કે દાદા તમે ચિંતા ના કરો, माता तमे चिंता ना करो, तमारा अहींया तो स्वयं परमात्मा पोते आववाना छे। अने परमात्मानी एवी शक्ति अलौकिक होय छे, ए कदाच हाथमां हथियार ले के नो ले, पण जो असुरोनो संहार करवो होय ने तो चुटकी वगाड़ता ए असुरोने मरणने शरण करी शके छे। भले कदाच तमारी घरे पुत्र रूपे आवनार परमात्मा हाथमां फूल लेशे ने तो ए फूलनी सुगंधने लईने, ए सलूनी मूर्तिने जोईने, एमनी आंखोने जोईने, एमना स्वरूपने जोईने अनेक अधर्मीओ, अनेक असुरो छे ए पण एमनी असुरी वृत्तिनो नाश थई जशे। एमने जो कोईने मारवानी जरूर नहीं पड़े, मारवाने बदले ए अनेक जीवोनी आसुरी वृत्तिओने टाळी नाखशे। अने भक्तो वात पण आ साची छे। भगवान कृष्णचंद्रजी हाथमां सुदर्शन चक्र धार्युं, अनेक असुरोने मार्या। भगवान रामचंद्रजी जेमणे हाथमां धनुष धारण कर्युं, रावण आदि अनेक असुरों ने मार्या। पण भगवान स्वामीनारायण आ लोकमां प्रगट थया। आ अवतार एवो थयो के भगवाने हाथमां हथियार धारण न कर्या, केवल गुलाबनुं फूल भगवान हाथमां राखे, गोल गोल फेरवे, पोते सूंघे। संकल्प मात्रथी असुरो मार्या नहीं, पण असुरोनी अंदर रहेली आसुरी वृत्तिओने टाळी नाखी। भक्तो ए भगवान स्वामीनारायण जे आजना दिवसे प्रगट थवाना छे। असुरोने मारवा कदाच भक्तो सहेला हशे, पण माणसनी आसुरी वृत्तिने टाळवी बहु कठिन छे। पण सजानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण एमणे तो अनेक असुरोनी आसुरी वृत्तिओने टाळी नाखी। अने आपणे सौ जोईए छीए, जोबन बगी होय, मुंजो सुरु होय, आदि केटला बधा असुरो हता के माणस मारवुं ने चीबडું સુધારવું બેને સરખું હતું। પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે એમને ભરાડીમાંથી ભગત કર્યા, જેમના હાથમાં હથિયારોને ભાલાઓ રહેતા હતા, તલવારો રહેતી હતી, એના બદલે એમના હાથની અંદર માળાઓ પકડાવી અને ભગવાનના નામ લેતા કર્યા। એ ભક્તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે।
હનુમાનજી મહારાજની વાત સાંભળી ધર્મદેવ ભક્તિ માતાને અત્યંત આનંદ થયો છે. દિવસે દિવસે સમય પછી સમય પસાર થવા માંડ્યો છે. ફરીવાર છપિયાની ધરતી ઉપર આવ્યા છે. સમય પછી સમય પસાર થાય છે. સુરત મુનિ વર્ણન કહે, પ્રતાપસિંહ ધીમે ધર્મદેવ ભક્તિ માતા એમને ભગવાનના આશીર્વાદ લઈને આવ્યા એટલે ઘરે હવે સુખના ખજાનાઓ છલકી ઉઠ્યા છે. ગયેલું ધન છે ધીમે પાછું આવવા માંડ્યું છે. અનેક લોકો જે ધર્મદેવ ભક્તિ માતાને દુખી કરનારા હતા એના બદલે ધીમે સમુદાય હવે એના તરફ વળવા માંડ્યું છે. ભક્તો, આ કથા શું બતાવે છે? કોઈ સત્પુરુષના કે કોઈ ભગવાનના આશીર્વાદ લઈ એમનો રાજીપો લઈ જો આપણે જીવન જીવતા હોઈએ ને તો ધીમે જીવનમાં દુઃખ હોય બધા સુખમાં પરિણમી જાય. આખીરમાં ધર્મદેવ ભક્તિ માતા સુખી થવા માંડ્યા છે. ભક્તિ માતાના ઉદરની અંદર હવે સ્વયં પરમાત્માએ આવિર્ભાવ કર્યો છે. ભગવાન પોતે માતાના ઉદરમાં આવ્યા છે. દિવસે સમય જાય છે એમ 1 મહિનો 2 મહિના 3 મહિના 4 મહિના 5 મહિના ભગવાનને પધરાવજો ભાઈ. સંતો આવો કોઈ ગયા? ઘનશ્યામ સ્વામી, પૂર્ણ સ્વામી નહીં સાંભળો છે કોઈ સંતો? ભક્તો, સ્વયં પરમાત્મા પોતે પ્રગટ થવાના છે તો ભક્તિ માતા છે એટલા બધા શોભી રહ્યા છે. માતાના ઉદરમાંથી તેજની આભાઓ નીકળી રહી છે. આસપાસનું વાતાવરણ એટલું બધું શુદ્ધ અને શાંત થયું છે. અનુભવી લોકોને મનમાં લાગવા માંડ્યું છે કે નક્કી ભગવાનનો અવતાર હવે થશે. બધાના હૃદયની અંદર સહેજે જ આનંદની ઓધથી વછૂટી રહી છે. કોઈને પણ દુઃખ થતું નથી. બધાના સારા વિચારો આવવા લાગ્યા છે. સ્વયં પરમાત્મા માતાના ઉદરમાં આવ્યા. એમને 4 મહિના થયા, 5 મહિના થયા, 6 મહિના થયા, 7 મહિના થયા, 8 મહિના થયા. આખીરમાં 9મો મહિનો આવ્યો છે. 9મા મહિનાની પડવો, બીજ, ત્રીજ, ચોથ, પાંચમ, છઠ, સાતમ, આઠમ અને ભક્તો આજનો દિવસ 242 વર્ષ પૂર્વે છપૈયાની ધરતી ઉપર ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજ ભક્તિ માતાના ઉદર થકી આજ દિવસે ચૈત્ર સુધી 9મીના દિવસે આજ સમયે આજ ક્ષણોમાં આજ પળોમાં ભગવાન પ્રગટ થવાના હશે. દિવ્ય વાતાવરણ હશે. સુરત મુનિ કહે, પ્રતાપસિંહ 9મીનો પવિત્ર દિવસ આવ્યો છે. 9મીના પવિત્ર દિવસે આકાશ માર્ગે સવારથી જ સૂર્ય જાણે 16 કળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે. આકાશ માર્ગે અનેક દેવતાઓ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવે છે. ક્યારે ભગવાન પ્રગટ થશે? ક્યારે ભગવાન પ્રગટ થશે? આપણા કવિઓએ લખ્યું છે, નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા, નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા, શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિપ્રીતા, શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિપ્રીતા, નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા, 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 શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિપ્રીતા, શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિપ્રીતા. પ્રતાપસિંહ, ચૈત્ર સુધી 9મીનો દિવસ આવ્યો. પ્રભાત કાળથી જ સૂર્ય જાણે 16 કળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે. વૃક્ષો ડોલવા લાગ્યા છે, લતાઓ મહેકવા લાગી છે. આખી પ્રકૃતિ 16 કળાએ ખીલી ઉઠી છે. છપિયાના તમામ નરનારીઓને શુકનો થવા લાગ્યા છે. આખો દિવસ બધાઈને બસ સારા જ વિચારો આવવા લાગ્યા છે. સુરત મુનિ વર્ણન કરે, પ્રતાપસિંહ આખા એ પંથકમાં ક્યાંક તો ફૂલોની વર્ષા થઈ રહી છે, ક્યાંક તો ધનની વર્ષા થઈ રહી છે. છપિયાના લોકો ઘરના આંગણામાં કોઈ કારણોસર ખાડો ખોદે છે તો ખાડામાંથી ધૂળ નહીં પણ રાણી સિક્કાઓ નીકળી રહ્યા છે. અનુભવીઓ અને વડીલોને
મનમાં નક્કી થયું છે કે નક્કી કોઈ દિવ્ય અવતારી પુરુષ આ પૃથ્વી પર અવતાર લેવાના છે. પ્રતાપસિંહ બપોરના 12 વાગ્યે તમામ લોકોએ ભેળા મળી શ્રી રામ જન્મોત્સવ ઉજવો છે. ધીમે ધીમે કરતા કરતા દિવસ પૂરો થાય છે, સંધ્યા ઢળી છે. માતા ભક્તિને પ્રસૂતિ ગૃહમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. સાંજના ભોજન કોઈએ કર્યા નથી. બસ હવે તો બધાના મનમાં ભાવના છે કે ધર્મદેવને ઘેરે પુત્રનો જન્મ થાય, બસ તેમના દર્શન કરી પછી જ ભોજન કરીશું. આખીરમાં ધીમે 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 10 વાગ્યાનો સુમાર નજીક આવ્યો છે. માતા ભક્તિના ઉદરમાંથી તેજના પુંજો બહાર નીકળી રહ્યા છે. આખો એ ઓરડો તેજથી બંબાકાર થઈ રહ્યો છે. પ્રતાપસિંહ, પ્રસૂતિ કરાવવા માટે આવેલી નારીઓને આંખે કશું જ દેખાતું નથી. તેજ ધીમે 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 વધી રહ્યું છે. એ તેજ ઓરડાની દિવાલોને ભેદી ધર્મદેવના આંગણામાં ફેલાયું છે. ત્યાંથી આગળ વધી છપૈયાની ગલી ગલીમાં તેજ પથરાયું છે. ત્યાંથી આગળ વધી આખા એ ભૂમંડળ ઉપર એ તેજ પથરાયું છે. ત્યાંથી આગળ વધી અતળ, વિતળ, સુતળ, તળાતળ, રસાતળ, મહાતળ, પાતાળ લોક સુધી આ તેજ પહોંચ્યું છે. અરે એટલું જ નહીં પ્રતાપસિંહ, ત્યાંથી આગળ વધી એ તેજ ભૂરલોક, ભુવરલોક, જનલોક, તપલોક, મહરલોક, સત્યલોકને ભેદી એ તેજ આખા એ બ્રહ્માંડને આવરી લીધું છે. વધતા વધતા એ તેજ અક્ષરધામના તેજ સાથે એકત્વપણાને પામ્યું છે. આકાશ માર્ગે 33 કરોડ દેવતાઓ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. પણ આટલું બધું તેજ જોયું, તેજમાં કશું જ દેખાતું નથી. દેવતાઓ પ્રભુને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા છે કે પ્રભુ દયા કરો, આ તેજને સંકેલો તો તમારા દર્શન અમને થાય. આખીરમાં 2 હાથ જોડી અને દેવતાઓ પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે, સ્તુતિ કરવા લાગ્યા છે. હે તે કહે સૌ સુર જોડી હાથ, હે તે કહે સૌ સુર જોડી હાથ, અહો દયાળુ પ્રભુ દીનાનાથ, અહો દયાળુ પ્રભુ દીનાનાથ. ભક્તો, જેમ દેવતાઓને ઉતાવળ છે ને એમ આપણને પણ ઉતાવળ છે કે ભગવાન હમણાં જન્મશે. પણ ભાઈ, ભગવાન તો જન્મવાના જ છે, 10 ને 10 ઘડીએ જન્મી જ જશે. બસ આકાશ માર્ગે દેવતાઓ પ્રભુને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, પ્રભુ આટલું બધું તેજ છે, તમારા દર્શન નથી થતા, અમને કૃપા કરો, તમારા દર્શન અમને કરાવો. અને એ જ વખતે ભગવાને તેજને સંકેલ્યું છે. માતા ભક્તિને ભગવાન કૃષ્ણએ વૃંદાવન વિહારી સ્વરૂપે દર્શન આપ્યું છે. આજના ઘનશ્યામ જન્મોત્સવના આરતીના યજમાનને પૂજ્ય ગુરુશ્રી આશીર્વાદનો હાર પહેરાવી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વધાવી લઈએ. મારું વોલ્યુમ થોડું વધારજો ને માઈક. ભક્તિ માતાને ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રજીએ વૃંદાવન વિહારી રૂપે દર્શન આપ્યું છે. પણ ભક્તિ માતાએ હાથ જોડીને વિનંતી કરી, પ્રભુ પ્રભુ આવા દર્શનની ઈચ્છા નથી. બસ હવે બાળક બનીને આવી મારી ગોદમાં ખેલો, મારા પુત્ર થઈને આવો અને મારા માતા તરીકેના તમામ ભાવોનો સ્વીકાર કરો. બસ એ જ ઈચ્છા અને એ જ અપેક્ષા છે. ભક્તિ માતાના મનની શુદ્ધ વાણી સાંભળી, વિનંતી સાંભળી, દેવતાઓની વિનંતી સાંભળી ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રજીએ મંદ મંદ મુખહાસ કર્યું છે. મંદ મંદ ભગવાન હસતાની સાથે સુરત મુનિ વર્ણન કરે પ્રતાપસિંહ ચલતી. ભગવાન મંદ મંદ હસતાની સાથે પૂરીએ ત્રિલોકીમાં જય જય નાદ થવા લાગ્યો છે. આખું બ્રહ્માંડ જય હો ના નાદથી ગુંજવા લાગ્યું છે. વિંધ્યાચળ અને હિમાલયની કંદરાઓમાં વર્ષોથી સાધના કરતા ધ્યાનીઓ, જ્ઞાનીઓ, યોગીઓ, જતીઓ એના હૃદયમાં દેખાતી મૂર્તિ એકાએક બંધ થઈ ગઈ. બધા વિચાર કરવા લાગ્યા મૂર્તિ ગઈ ક્યાં. અને એ જ વખતે પ્રતાપસિંહ આકાશવાણી થઈ છે, આજે હું છપૈયાને આંગણે માં ભક્તિ થકી પ્રગટ થવાનો છું, માટે તમે બધાએ છપૈયા જાઓ.
આકાશવાણી સાંભળતાની સાથે ધ્યાનીઓએ ધ્યાનને પડતા મૂક્યા છે, યોગીઓએ યોગને પડતા મૂક્યા છે, મૌનીઓએ મૌન તોડ્યા છે. તમામ છપિયાની બાજુ દોટ મૂકી વાયુ વેગે આકાશ માર્ગે થઈ ટોળે ટોળા વળી છપિયાની આજુબાજુમાં ઉતરવા લાગ્યા છે. સુરત મુનિ વર્ણન કરે પ્રતાપસિંહ, આજે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થવાનું છે, માટે કેવળ મનુષ્યને જ નહીં પૂરી પ્રકૃતિને જાણે આનંદ છે. સારી પ્રકૃતિ ખીલી ઉઠી છે, ગાયો થનગનાટ કરવા લાગી છે, અશ્વો હણહાટી કરવા લાગ્યા છે, મોરલાઓ અને કોયલો ગળાના ત્રણ ત્રણ કટકા કરી અને ગાવાને નાચવા લાગ્યા છે, હાથીઓ પાણી ઉછાળવા લાગ્યા છે, અરે બ્રહ્માંડ ફાટી જાય એવી સિંહો ગર્જનાઓ કરવા લાગ્યા છે, આકાશમાં વીજળી ચમકવા લાગી છે, મેઘ જોરદાર ગર્જનાઓ કરવા લાગ્યો છે. પ્રતાપસિંહ, સરયુ, ગંગા, જમુના, તુંગભદ્રા, ગોદાવરી, કાવેરી આદિ બધી જ મોટી નદીઓ બે બે કાંઠે વહેવા લાગી છે. સમુદ્ર પણ ગુગવાટા કરી આસમાને આંબેવડી છોડો ઉછળવા લાગ્યો છે. તમામ જળચરોની અંદર પણ જાણે કુદરતી ઉર્જાનો સંચાર થયો હોય એમ ઉછળી ઉછળીને પાણીમાં કૂદવા લાગ્યા છે. પ્રતાપસિંહ, આકાશ માર્ગે નાના મોટા રંગબેરંગી અલગ અલગ કળાકૃતિ વાળા વિમાનોની ઠઠ જામી છે. કારણ કે 33 કરોડ દેવતાઓ પ્રભુના દર્શન કરવા માટે પોતપોતાના વિમાનોને સાથે લઈને આવ્યા છે. દેવતાઓ પુષ્પની વૃષ્ટિઓ કરવા લાગ્યા છે, સ્વર્ગમાંથી અપ્સરાઓ આવી થઈ કાર કરવા લાગી છે, ગાંધર્વો ગાન કરવા લાગ્યા છે, વિવિધ પ્રકારના વાજિંત્રો વગાડી પ્રભુને આવકારવા લાગ્યા છે. પ્રતાપસિંહ, સનકાદિક 88,000 ઋષિઓએ આવી વેદોના મંત્રોચ્ચાર કરી આખું એ આકાશ ગુંજતું કરી મૂક્યું છે. અને એ જ વખતે સંવત 1837 ચૈત્ર સુધી 9મી રાત્રિની 10 ને 10 ઘડી જ્યારે નિકટમાં આવી છે, સૂર્ય જ્યારે ઉત્તરાયણમાં ગયો છે, ચંદ્ર જ્યારે કર્ક રાશિમાં ગયો છે, અને એ જ વખતે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના માલિકે અનંત જીવાત્માઓને તારવા માટે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના ધારો અનંતોપી યહ સ્વયં મૃણાવ નિશ્રેય સાઈવ દિવ્ય માનુષ્ય વિગ્રહ અનંત આત્માઓને તારવા માટે ભગવાને મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરવા માટે સંકલ્પ કર્યો છે. પ્રતાપસિંહ, રાત્રિની 10 ને 10 ઘડી જ્યારે નિકટ આવી છે ત્યારે ધરા ઉપર અનંત આત્માઓને તારી સદ્ધર્મના સ્થાપન કરવા માટે, ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિની અભિવૃદ્ધિને માટે, હજારો મુમુક્ષુઓને શ્રેયને માટે, અનેક શાસ્ત્રોના પુરાવાને સિદ્ધ કરવા માટે ભગવાન પોતે પૃથ્વી પર પ્રગટ થવાનો શુભ સંકલ્પ કર્યો છે. ભગવાન પ્રગટ થવાના છે એની આગાહીઓ અનેક શાસ્ત્રોમાં આપેલી છે. બ્રહ્માંડ પુરાણની અંદર પણ લખ્યું છે. વેદવ્યાસજી, દત્તાત્રયો કૃતયોગે ત્રેતાયામ રઘુનંદન દ્વાપરે વાસુદેવશ્ચ કલો સ્વામી વૃષાત્મજ. હું સતયુગમાં દત્તાત્રેય રૂપે પ્રગટ થઈશ, ત્રેતાયુગમાં રામચંદ્રજી રૂપે પ્રગટ થઈશ, દ્વાપર યુગમાં શ્રી કૃષ્ણ રૂપે પ્રગટ થઈશ, અને કળયુગમાં વૃષાત્મજ એટલે કે ધર્મદેવના પુત્ર એવા સ્વામિનારાયણ રૂપે હું સ્વયં પ્રાગટ્યને પામીશ એવું ગરુડ પુરાણમાં પણ લખ્યું છે. અરે એટલું જ નહીં, સ્કંદ પુરાણમાં પણ લખ્યું છે, ધર્મદેવા તદા મૂર્તો નર નારાયણ તમના પ્રવૃત્તે અપી કલો બ્રહ્માન ભૂતવાહમ સામ ગોદ્વિજ. ધર્મદેવને ભક્તિ માતા થકી નરનારાયણ ભગવાનને નિમિત્ત બનાવી સામવેદી વિપ્ર રૂપથી પ્રાદુર્ભાવને હું પામીશ, સદ્ધર્મની સ્થાપના કરવા અને દુર્વાસા મુનિના શ્રાપથી શાપિત થયેલા મનુષ્ય ભાવને પામેલા અનેક મરીચાદિક મુનિઓને સુખી કરવા માટે હું સ્વયં અવતારનું ધારણ કરીશ. સુરત મુનિ વર્ણન કરે, પ્રતાપસિંહ, આવા અનેક શાસ્ત્રોને સાચા સાબિત કરવા માટે ભગવદ્ ગીતામાં પણ લખ્યું છે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહં પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. જ્યારે જ્યારે પૃથ્વી પર અધર્મ વધશે, ધર્મની હાનિ થશે, ત્યારે સાધુ બ્રાહ્મણો ગાયોની સેવા કરવા માટે, એમને બચાવવા માટે, અમારા પ્રેમી ભક્તોના ભાવ અને પ્રેમને પૂરા કરવા માટે પૃથ્વી પર પ્રાગટ્યને જન્મને ધારણ કરીશ. બસ આ શુભ સંકલ્પથી અક્ષરાધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન શ્રી હરિ
બાળકનું રૂપ ધારણ કરી માતા ભક્તિ થકી સંવત 1837 ચૈત્ર સુધી 9મીની રાત્રિએ 10 અને 10 ઘડીએ આજ સમયે આજ ક્ષણે આજ પળે બરાબર 10 ને 10 ઘડીનો સમય થયો અને ભગવાનનો જન્મ થયો છે. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. બોલો શ્રી ખળ વિનાશક લાલની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. છપયાધીશ બાલ સ્વરૂપ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ સુરત મુનિ વર્ણન કરે પ્રતાપસિંહ બાળપ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું અને પ્રાગટ્ય થતાની સાથે જ છપયાની ગલી ગલીમાં સમાચાર મળ્યા છે. 88,000 સનકાદિક ઋષિઓ તરત જ પ્રભુના દર્શન કરવા માટે દોડી દોડીને આવવા લાગ્યા છે. પ્રતાપસિંહ આજે ધર્મદેવના આંગણે રાત્રિનો સમય છે છતાં પણ ભીડ લાગી છે. કેવી ભીડ? જેવી આજે મહાદેવનગર ગુરુકુળના આંગણે લાગી છે આવી જ ભીડ છપયાની અંદર ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના આંગણે લાગી ગઈ છે. આકાશ માર્ગે આવેલા દેવતાઓ સતત પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે. અત્યારે સંતો પણ ઘનશ્યામ મહારાજની પુષ્પ વૃષ્ટિ કરીને સ્વાગત કરી રહ્યા છે. નારદજી જોર જોરથી વીણાઓ વગાડી રહ્યા છે. અપ્સરાઓ નૃત્ય કરી રહી છે. આપણી તાળીઓ બે હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનને આવકારો. અરે ગાંધર્વો ગાઈ રહ્યા છે. ઢોલ નગારા તુદુંબી શરણાઈ ત્રાસા મંજીરા પખાવત આદિક વાજિંત્રો લઈ સર્વે ભક્તો સર્વે લોકો સર્વે સંતો આનંદમાં આવી નાચવા લાગ્યા છે ગાવા લાગ્યા છે. ધર્મ ઘેરા આનંદ ભયો જય બોલો ઘનશ્યામ. હે ધર્મ ઘેરા આનંદ ભયો જય બોલો ઘનશ્યામ કી. હે ધર્મ ઘેરા આનંદ ભયો જય બોલો ઘનશ્યામ. ધર્મ ઘેરા આનંદ ભયો જય બોલો ઘનશ્યામ ભક્તો કી. મારો અવાજ જો સંભળાતો હોય તો સાંભળો. અત્યારે સ્ટેજની પાછળ 242 મોટા ફટાકડા આવે ને ધડાકા. ગુરુ એમ કહ્યું હતું કે ભગવાનનો જન્મ થાય તો 242 કિલો દ્રાક્ષે ધરાવવાની અને 242 ધડાકા થવા જોઈએ. તો એ તો ચાલુ રહેશે પણ ભગવાનનો જન્મ થાય તો આપણને બધાને આનંદ તો હોય ને. છપૈયાના આંગણે નરનારીઓ નાચવા લાગ્યા હતા એમ મહાદેવનગરના આંગણે તમામ ભક્તો પણ રાસ લેશે. વડીલો પોતાની ખુરશીઓ થોડી થોડી પાછળ લઈ જાય એટલે આ બાજુ આગળ રાસ લેવાય. જય હો. એ ધર્મ ઘેરા આનંદ ભયો જય બોલો ઘનશ્યામ. હે ધર્મ ઘેરા આનંદ ભયો જય બોલો ઘનશ્યામ કી. બહેનો પોતાના વિભાગમાં સર્કલ કરી અને રાસ લેશો. અહીંયા યુવાનો પુરુષો પોતાના વિભાગની અંદર કુંડાળો થઈ જાઓ. હરિભક્તો વચ્ચે બેઠા હોય તો બેસી રહો અને ફરતા ખુરશી ફરતા આપણે રાસ લઈશું. ભક્તો ફરતા રાસ લઈશું, જગ્યા આપણને ઓછી પડશે એટલે હરિભક્તો બેસી રહે. જેને રાસ લેવો છે ફરતા આપણે મોટું રાઉન્ડ બનાવીશું. બહેનો વિભાગમાં પણ એ રીતે જ ફરતા રાસ લેશો. જય હો. હાથી ઘોડો હરે હરે. એ હાથી ઘોડા પાલકી જય બોલો ઘનશ્યામ. હે હાથી ઘોડા પાલકી જય બોલો ઘનશ્યામ કી.